أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. بارك الله في آياتك. كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم
عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم. الله أكبر. لله تكبير، لله تكبير. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. لله تكبير، لله تكبير. بارك الله في حياتك يا شيخ. وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا بسم الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم
نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لله تكبير، لله تكبير، لله تكبير. بارك الله في حياتك يا شيخ. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لله تكبير، لله تكبير. حسنت يا شيخ. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. قل هو الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. لله تكبير، لله تكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس الله أكبر لله تكبير قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لله تكبير من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم আমরা সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ আর ঈমানি আওয়াজ দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نماجر درود پڑھی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد আরো মোহাব্বতে দুরূদ শরীফ পড়ি আল্লাহ নবীর নামে একবার দুরূদ পড়লে আল্লাহ তাআলা তার সাথে সাথে 10টা গুনাহ মাফ করে দেয় কয়টা গুনাহ নবীজির প্রতি দুরূদ পড়বেন একবার আল্লাহ তাআলা গুনাহ মাফ করবে 10 বার তো দুরূদ পড়তে এত ছোট আওয়াজ কেন আমি একজন কারি সাহেব যদি এত জোরে জোরে কোরআন পড়তে পারি আপনারা এতগুলো আল্লাহর বান্দারা ইমানদার মুসলমানেরা আপনাদের ইমানের আওয়াজ এত কম কেন আওয়াজ বাড়বে তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাসূল বলে উম্মত তুমি যদি আমার প্রতি দুরূদ পড়ো একবার আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত নাজিল করবে 10 বার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী বলে উম্মত তোমরা কি আমার সাথে জান্নাতে আমার কাছাকাছি থাকতে চাও কে বলছেন আল্লাহর নবী কে বলছেন আমরা কি জান্নাতে নবীজির কাছাকাছি থাকতে চাই চাই তো ইনশাআল্লাহ যদি জান্নাতে নবীজির কাছাকাছি থাকতে চাই তাহলে আল্লাহ রাসূল বলে উম্মত বেশি করে আমার নামে দুরূদ পড়ো আর সেই দুরূদ পড়তে হবে মহব্বতের সাথে গলার আওয়াজ ছেড়ে দিয়ে ঠিক কিনা বলেন মুসলমান দুরূদ এমন একটা ইবাদত আল্লাহু আকবার বলে দুরূদ এমন একটা ইবাদত এমন একটা আমল যেই দুরূদ শুধু মানুষ নবীজির নামে পড়ে না শুধু আমরাই নবীর নামে দুরূদ পড়ি না নবীজির নামে ফেরেশতারাও দুরূদ পড়ে এই দুনিয়ার মালিক কে আসমানের মালিক কে জমিনের মালিক কে আচ্ছা বলুন তার কোনো ইবাদত করার দরকার আছে কোনো তার প্রয়োজন নেই কারণ তার ইবাদতের জন্য তো আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছে অগণিত ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন অগণিত तमाम পৃথিবীতে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আল্লাহ তাআলা কি বলেন জানেন নবী ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী নবী আপনার নামে দুরূদ শুধু ফেরেশতারাই পড়ে না মানব কুল পড়ে না আমি আল্লাহও আপনার নামে দুরূদ পড়ি জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ তাহলে সেই প্যারা রাসূলের শানে মহব্বতে দুরূদ পড়তে হবে কি হবে না আরেকবার পড়ি আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه আরবের বুকে মক্কা নগরীতে যেথায় মা আমিনার ঘর আল্লাহু আকবার আরবের বুকে মক্কা নগরীতে যেথায় মা আমিনার ঘর খোদার করুণায় কাউসার হয়ে রহমত ঝরেছে বারংবার বালাগাল আলা বিকামালিহি হাসনাত জামিউ খিসালিহি আসুন হৃদয় উজাড় করে মৃত্যুর কথা স্মরণ করে আল্লাহর প্রেমে পাগল হয়ে আমরা কিছুক্ষণ সময় আল্লাহ তাআলার জিকির করব। রাজি আছে? আমাদের জিকিরের আওয়াজ শুনে আশেপাশের মানুষগুলো বলবে এখানে কিছু আল্লাহর পাগলেরা বসে আছে। আরো জোরে বলুন, কার পাগল? দুনিয়ার মানুষ আমাদের পাগল বলে বলুক, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। ঠিক কিনা মুসলমান? আমরা নারীর পাগল হতে চাই না, বাড়ির পাগল হতে চাই না, সম্পদের পাগল হতে চাই না, আমরা দুনিয়ার পাগল হতে চাই। ঠিক কিনা বলে? আসুন সেই মাওলার প্রেমে পাগল হয়ে জিকির করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মুহাব্বতের সাথে পড়ি সাল্লাল্লাহু। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকর। নূরে মদিনা শাহী জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক তাফসীরুল কোরআন মাহফিল। উক্ত মাহফিলের মান্যবর শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি, প্রধান ও মেহমান, প্রধান অতিথি, আইম্মায়ে মাসাজিদ, দিগার হযরত উলামায়ে কেরাম, তলাবায়ে আযম, দূর দূরান্ত থেকে আগত দিন প্রিয়, ইসলাম প্রিয় আমার কলিজার টুকরা যুবক বন্ধুরা, বৃদ্ধ বাবারা, পর্দার অন্তরালে সম্মানিতা মা ও বোনেরা, সেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকর, যে মহান আল্লাহ তাআলা আজকে আমাদেরকে এত সুন্দর কোরআন ও হাদিসের মেজমা, জান্নাতের বাগান। এটা কিসের বাগান? এই জান্নাতের বাগানে আল্লাহ তাআলা আপনাকে আমাকে আসার বসার তৌফিক দিয়েছেন, কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত শোনার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই জন্য আমরা রবের দরবারে শুকরিয়াতান আদায় করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার বান্দারা, আমি দীর্ঘক্ষণ সময় কোরআন পড়েছি, আপনারা শুনেছেন তো? যদি হৃদয়ের কান দিয়ে শুনে থাকেন, আল্লাহ তাআলা এক একটি হরফের বিনিময়ে আমাদের আমল নামায় কমপক্ষে 10টি করে নেকি দান করেছেন। কয়টা করে নেকি? এই মজমায় যারা উপস্থিত হয়েছেন সকলেই এক খতম করে করে কোরআনুল কারীমের সওয়াব পেয়েছেন। খুশি নাকি বেজার? সবাই মিলে এক খতম না, এক একজন এক এক খতম। সুবহানাল্লাহ বলেন। যেই মজমার মধ্যে এতগুলো খতমে কোরআনের সওয়াব হয়, ওই মজমার মধ্যে দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা সেই দোয়া ফিরায় দিতে পারে। জোরে বলুন, পারে?
আমাদের অনেক সমস্যা আছে কি আছে না, অনেক বিপদে আছে কি আছে না। এই সমস্যার কথা, বিপদের কথা আমরা কার কাছে বলবো? আরো জোরে বলি, কার কাছে বলবো? কিসের মাধ্যমে? দোয়ার মাধ্যমে, মোনাজাতের মাধ্যমে, ঠিক কিনা বলেন? তাহলে আমরা আজকে শেষ মোনাজাত দিয়া কে কে বাড়িতে যাইতে রাজি আছে? হাত উঠে আল্লাহকে দেখায় দিই। লিল্লাহে তাকবীর, লিল্লাহে তাকবীর। আল্লাহকে ডাক দেন, ইয়া আল্লাহ। হাত সোজা করেন ইমানদারের মতো, মুনাফিকের মতো না। হাত সোজা করেন ইমানদারের মতো। এত বড় কি বুজুর্গ হয়ে গেছেন যে কোরআনের মজমে আইসা হাত উঠাইতে লজ্জা লাগে? বলেন আল্লাহ। আল্লাহকে মোহব্বতে আর একটা ডাক দেন, ইয়া আল্লাহ। ওয়াদা করলাম মোনাজাত না দিয়ে যাব না। আল্লাহ আমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেন। হাত নামান। রাগ করছেন? আরে ওরা যদি ফুটবল খেলা দেখতে যায়, গোল দিলে যদি 3 হাত উপরে উঠে যায় এক লাফ দিয়া, ওরা যদি হাত উঠে ছক্কা ছক্কা করতে পারে, ওরা যদি নেতার পিছনে মিথ্যা স্লোগান দিতে পারে, আমরা কেন কোরআনের মাহফিলে হাত উঠাতে পারবো? ঠিক কিনা বলেন? আমি কি আপনাদেরকে ফুটবল খেলা দেখার জন্য দাওয়াত দিছি? ক্রিকেট খেলা, সিনেমা দেখার জন্য? ওরা যদি আপনাকে জোর করে সিনেমা দেখাইতে পারে, আমি আপনাকে জোর করে কেন কোরআনের মজমায় বসাইতে পারবো না? বলেন। দুনিয়ার সব বিষয়ে আপনাদের সময় আছে, শুধু মসজিদে যাওয়ার সময় নাই, আর ওয়াজের মাহফিলে আসলে সময় আছে। সময় ঠিকই আছে, শয়তানে গুতায়। শয়তান বলবে, এই তাড়াতাড়ি মজমার বাইরে আয়, এতক্ষণ কোরআন শুনছিস, অনেক সোয়াব পাইছিস, আর সোয়াবের দরকার নাই। ঠিক কিনা বলেন? পরে মাহফিলের বাইরে নিয়ে শয়তান হাতে একটা বিড়ি ধরায় দিবে। আজকে আর বিড়ি ধরানোর সুযোগ নাই। রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? বাগেরহাটের মানুষ, এটা বাগেরহাট না? বাগেরহাটের মানুষ বাঘের গর্জন দিবে, টাইগারের গর্জন দিবে। ঠিক কিনা বলেন? মুসলমান আমাদেরকে শুধু কোরআনের মাহফিলে বসলেই হবে না, আর কিছুদিন পরে যুদ্ধেও যেতে হতে পারে। ভারতের দাদা বাবুরা আমাদেরকে হুমকি দেয়, ওরা নাকি আমাদের খুলনা নিয়ে যাবে, চট্টগ্রাম নিয়ে যাবে, রাজশাহী নিয়ে যাবে। আমরা বলি, দাদা বাবুরা শুধু সীমান্তের এই পারে আয়, ধুতি পরার সময় পাবি না। ওই ধুতি গলার সাথে পেঁচায়া গাছে ঝুলায়া তারপরে গুলি করা হবে। ঠিক কিনা বলে? এই দাদা বাবুরা আমাদেরকে হুমকি দেয়, তারা নাকি কক্সবাজার নিয়ে যাবে। আমরা বলি, কক্সবাজার কি তোর বাপ দাদার সম্পত্তি নাকি? 1971 সালে বাংলাদেশ আমাদের বাপ দাদারা স্বাধীন করেছে। আমরা 2024 5ই আগস্টে রক্ত দিয়েছি, সরাসরি রাজপথে ছিলাম। যেই জাতি 2 বার স্বাধীনতা আনতে পারে, ওই জাতি 3 বারও মরতে পারে। আমাদেরকে মৃত্যুর ভয় দেখায়া লাভ নাই। মুসলমান বাঁচলে গাজী, মরলে শহীদ। মুসলমান মরলেও লাভ, বাঁচলেও লাভ। আর তোরা মরলে তোরাই যাবি চিতায়। তোরা খাস গরুর মুত, আমরা খাই গরুর দুধ। ঠিক কিনা বলেন? এত জলে কেন বাংলাদেশের নিয়ে? বাংলাদেশ কি তোদের বাপ দাদার সম্পত্তি নাকি? এটা আমাদের দেশ। এই দেশ মুসলমানের দেশ, এই দেশ হিন্দুদের দেশ, এই দেশ খ্রিস্টানদের দেশ, এই দেশ বৌদ্ধদের দেশ। আমরা সব ধর্ম মিলে এই দেশে শতকের পর শতক, বছরের পর বছর, শত বছর ধরে আমরা এখানে বসবাস করতেছি। এখানে কোনো অশান্তি হয় না। আর ইসকন সন্ত্রাসীদেরকে দিয়া তারা বাংলাদেশে একটা দাঙ্গা লাগাতে চায়, সেটাও পারবি না। ঠিক কিনা বলেন? আমরা এই দেশে হিন্দু মুসলমান সবাই এক আছি। দেশের জন্য আমরা জীবন দিতে পারি, ইসলামের জন্য আমরা শহীদ হতে পারি। ঠিক কিনা বলেন মুসলমান? মুসলমান, আমি যে কোরআন আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করলাম, এই কোরআনের জন্য আল্লাহর নবী রক্ত দিছে কি দিছে না? জোরে বলেন। আমরা সেই বিশ্ব নবীর শিষ্য। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমের মধ্যে সে কথাই বলছেন, ওয়া নুনাজ্জিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউ ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন ওয়া লা ইয়াজিদুজ জালিমিনা ইল্লা খাসারা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, নবী আমি আল্লাহ আপনার উপর যেই কোরআন নাজিল করেছি, এই কোরআন আমি মুমিনের শেফার জন্য, মুক্তির জন্য নাজিল করেছি। আল্লাহু আকবার। ও মুসলমান, আল্লাহর কসম করে বলি, বাংলার জমিনে যদি কোরআনের আইন থাকতো, তাহলে ভারত আমাদেরকে হুমকি দেওয়ার সাহস পেত না।
যেমন আফগানিস্তানকে এখন পৃথিবীর কোনো দেশ হুমকি দেওয়ার সাহস পায় না, কারণ জানে আফগানের মোল্লারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পায় না। ওই সমস্ত ভারতকে তারা গণায় ধরে না, আমেরিকাকে তারা গণায় ধরে না। ওই মোল্লাদের হাতে 20 বছর আমেরিকা মার খেয়েছে। কাদের হাতে? মোল্লাদের হাতে। মোল্লাদের হাতে, আফগান না, আফগানের মোল্লা। কপাল ভালো হইলে বাংলাদেশের মোল্লাদের হাতেও ভারত মার খাইতে পায়। বাংলাদেশের প্রতিটা মাদ্রাসা ক্যান্টনমেন্ট হবে, সেখান থেকে যুদ্ধ পরিচালনা হবে। আমাদেরকে হুমকি দেয়। ও মুসলমান, এই বাংলার জমিনে যদি কোরআনের শাসন থাকতো, তাহলে পৃথিবীর কোন পরাশক্তি এই দেশের দিকে তাকাইতে পারতো না ভয়, ঠিক কিনা বলেন? কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআন শুধু আমাদেরকে খতম পড়ার জন্য দেয় নাই, মিলাদ পড়ার জন্য দেয় নাই। এই কোরআন দিয়েছে আল্লাহ তাআলা তার হাবিবকে বলেছেন, আলা লাহুল খালকু ওয়াল আমর তাবারাকাল্লাহু রাব্বুল আলামিন। নবী, আপনি মক্কার জমিনে কোরআন পড়েন, মক্কার কাফেরেরা কোরআন তেলাওয়াতে বাধা দেয়, মক্কার কাফেরেরা আপনাকে কোরআনের দাওয়াত দিতে দেয় না, দ্বীনের দাওয়াত দিতে দেয় না। মক্কার কাফেররা আপনার উপর অত্যাচার করে, নির্যাতন করে, জুলুম করে। নবী গো, আপনি মক্কার কাফেরদেরকে ভয় পাবেন না। মক্কার কাফেরদের সামনে বুক উঁচু করে ঘোষণা করে দেন, আলা লাহুল খালকু ওয়াল আমর তাবারাকাল্লাহু রাব্বুল আলামিন। এ মক্কার কাফেরেরা শুনে রাখো, আমি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ঘোষণা করতেছি, আজ থেকে আসমান যার আইন চলবে তা। ঠিক কিনা বলে? জমিন যার বিধান চলবে তা। আল্লাহর নবী মক্কার কাফেরদেরকে ভয় করে নাই, ভয় করছে। আমরাও সেই বিশ্ব নবীর শিষ্য, আমরাও আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করব না, ঠিক কিনা বলে? ও মুসলমান, যদি আমরা আল্লাহর কোরআনের আইন বাংলার জমিনে চালু করতে পারতাম, বিশ্বাস করেন, শুধু মক্কার কাফেররা যেমন আল্লাহ নবীকে ভয় পেয়েছে, সাহাবীদেরকে ভয় পেয়েছে, মুসলমানদেরকে মক্কার কাফেরদের মতো আমাদেরকেও ভয় পেত, ঠিক কিনা বলে? যদি আমরা ইসলামটাকে পরিপূর্ণ মানতাম, পরিপূর্ণভাবে মানতাম, আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমের মধ্যে সে কথাই বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস সিলমি কাফা ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, নবী দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে দেন তারা যাতে ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করে। আমরা কি ইসলাম পুরা মানি নাকি? জোরে বলে, জোরে বলে। আজকে যদি জিজ্ঞেস করে এই মাহফিলের মধ্যে কয়জন মানুষ 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ছেন, কথা বলে, যদি জিজ্ঞেস করি কয়জন মানুষ 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ছেন, কয়জন মানুষ কোরআন তেলাওয়াত জানেন, সহি করে কয়জন মানুষ কোরআন তেলাওয়াত করতে পারেন, কয়জন মানুষ ঠিকমতো যাকাত দেন? যাকাত তো গ্রামের মানুষ দেয়ই না, রাগ করতেছেন, যাকাত দেয় না, ঠিক মতো কোরবানিও করে না। আছে কি আছে না? কোরবানি ওয়াজিব হয়ে গেছে, মাত্র 70,000 টাকা যদি আপনার ডিপোজিট থাকে, আপনার উপর কোরবানি ওয়াজিব। কোরবানিও করে না, যাকাতও দেয় না, নামাজও পড়ে না। আল্লাহর হুকুম তো দূরের কথা, আল্লাহর বিধান তো দূরের কথা, আল্লাহর কোরআনের আইন তো প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করা তো দূরের কথা। তাহলে বলেন, ইসলাম কি আমাদের মধ্যে আছে? বিশ্বাস করেন, যদি ইসলাম আমাদের মধ্যে থাকতো, মক্কার কাফেররা যেমন করে সাহাবীদেরকে ভয় পেত, বর্তমানে পৃথিবীর ইহুদি খ্রিস্টানরাও আমাদেরকে ভয় পাইতো, ঠিক কিনা বলেন? তারা বুঝতো, জানতো মুসলমানরা এক আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করে না। কিন্তু বর্তমানে ক্ষমতার জন্য মুসলমান আল্লাহ ছাড়া কাফের মুশরিকদের সামনে মাথা নত করে, ঠিক কিনা বলে? ও মুসলমান, আরেকটা খুশির সংবাদ দেই আজকে আপনাদেরকে এই মাহফিল থেকে। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। খুশির সংবাদ শোনার আগে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয় কি হয় না? আরেকবার বলেন আলহামদুলিল্লাহ। এমন একটা খুশির সংবাদ দিতেছি গো মুসলমান, আগামীর দিন হবে মুসলমানদের দিন, আগামীর বিশ্ব হবে মুসলমানদের বিশ্ব। এই পৃথিবীর জমিনে একটা মাত্র খেলাফতি রাষ্ট্র আছে, সেটা হলো আফগানিস্তান, এটা হলো এশিয়ায়, ভারতবর্ষে। আলহামদুলিল্লাহ, আর একটা আরবের বুকে খেলাফতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে।
আরবের মুজাহিদরা, সিরিয়ার মুজাহিদরা দামেস্ক দখল করার কাছাকাছি চলে গেছে। হয়তোবা আজকে রাত্রের মধ্যে তারা পুরা সিরিয়া বিজয় করবে। তারা বলেছে আমরা যদি সিরিয়া বিজয় করতে পারি, আমরা সিরিয়াতে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করব। আল্লাহু আকবার। তার মানে কোরআনের আইন দিকে দিকে শুরু হয়ে গেছে। এই কারণেই তো ভারতের দাদা বাবুদের শরীরে আগুন জ্বলতেছে, ঠিক কিনা বলেন? না জানি বাংলাদেশের আলেমরা আবার কোন ঘটনা ঘটায় দেয়, ঠিক কিনা বলে? ও মুসলমান, বিশ্বাস করেন, আমরা যদি আল্লাহর কোরআন মানতাম, আমাদের মধ্যে ইনসাফ চলে আসতো। আমরা মানুষের উপর অত্যাচার করতাম না, জুলুম করতাম না, মানুষের হক নষ্ট করতাম না, ঠিক কিনা বলেন? বিগত যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা মানুষের উপর কত অত্যাচার করেছেন। আমরা ইনায়া বিনায়া তাদেরকে কতবার বোঝানোর চেষ্টা করছি যে ফেরাউনও কিন্তু 450 বছরের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারে না। সুতরাং আপনারাও বাড়াবাড়ি করেন না। আমরা বুঝিয়েছি কি বুঝিয়েছি না? আমরা বুঝানোর কারণে তারা আমাদেরকে জেলের মধ্যে ঢুকাইছে, ঠিক কিনা বলে? ওরা মনে করে ক্ষমতার মালিক ওরা। আল্লাহ তাআলা বলে না না না, কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তুতিল মুলকা মান তাশা ওয়া তানজিউল মুলকা মিম্মান তাশা ওয়া তুইজ্জু মান তাশা ওয়া তুযিল্লু মান তাশা বিয়াদিকাল খায়র ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। আল্লাহ তাআলা বলে ক্ষমতার মালিক হলাম আমি আল্লাহ। আল্লাহ যাকে চান তাকে ক্ষমতা দান করেন। কথা বলা, আল্লাহ যাকে চান তাকে ক্ষমতায় বসান, আবার যাকে চান তাকে জুতার মালা দিয়া ঘুরান, ঠিক কিনা বলেন? সিরিয়ার মুজাহিদদের কথা বললাম। বাশার আল আসাদ তিনি সিরিয়ার 3 লক্ষ সুন্নি মুসলমানকে হত্যা করছে। 3 লক্ষ। আমাদের অগণিত মা বোনদেরকে তারা ধর্ষণ করছে। আমি গত 3 বছর আগে মালয়েশিয়া গিয়েছি প্রোগ্রামে। একজন সুরিয়ান মুসলমান, একজন সুরিয়ান মেয়ে, বয়স তার 14-15, তিনি আইসা আমাকে সালাম দিচ্ছে, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমি জিজ্ঞেস করলাম হোয়ার ইউর ফ্রম। সে ইংলিশ জানে না। আমি আরবিতে জিজ্ঞেস করলাম আইনাল বিলাদ, বলে আনা সুরিয়া। তুমি সুরিয়ার মানুষ, মালয়েশিয়ায় কি করো? বলে তোমরা কি জানো না সিরিয়ার বাশার আল আসাদ 3 লক্ষ মুসলমানকে শহীদ করেছে, অগণিত মা বোনকে সে ধর্ষণ করেছে তার সৈন্য দ্বারা। আমার 1 কোটি মুসলমানকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজকে যে আলেপ্পো মুসলমান বিজয় করেছে, যে হিমস বিজয় করেছে, যে হামা বিজয় করেছে, এক সময় এই আলেপ্পো থেকে, হিমস থেকে মুসলমানদেরকে গাড়ি করে করে ঘাড় ধাক্কা দিয়া বের করে দিছে। গতকালকে একজন মুজাহিদ সে কথাই বলতেছে, বাশারের মূর্তির সামনে দাঁড়ায় বাশারের মূর্তির উপরে থুতু মারে, লাথি মারে, আর বলে বাশার, এ বাশার আল আসাদ। আবার আমার কথা মনে করেন না? সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদ হলো অত্যাচারী বাদশা, তার ছেলের নাম বাশার আল আসাদ। তার মূর্তির উপরে থুতু মারতেছে আর বলতেছে, এ বাশার আল আসাদ, তুই না আমাদেরকে খালি হাতে ট্রাকে ভরে ভরে, কন্টেইনারে ভরে ভরে আলেপ্পো থেকে, হিমস থেকে, হামা থেকে বের করে দিয়েছিলি। দেখ আজকে 13 বছর পরে আমরা ট্যাঙ্ক নিয়ে সিরিয়া দখল করতেছি। আল্লাহু আকবার। আল্লাহর নবী সেই 1450 বছরে 2টা দেশের জন্য দোয়া করেছেন। একটার নাম হলো শাম, আর একটা হলো ইয়ামেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহর নবী শামের জন্য দোয়া করেছেন। আল্লাহর নবী বলেছেন শামের মধ্যে এমন একটা যুদ্ধ হবে, মুসলমানদের উপর একটা অত্যাচারী বাদশা অত্যাচার করবে, ঠিক তার 13 বছর পরে আবার মুসলমান শাম বিজয় করবে। দেখেন আমার কলিজার টুকরা নবীর কথা আজকে হুবহু মিলে যাচ্ছে। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। ও মুসলমান, আজকে যদি আমরা সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা কোরআনের আইন মেনে চলতাম, তাহলে আমাদের দেশে চুরি হতো না, ধর্ষণ হতো না, ডাকাতি হতো না, ঠিক কিনা বলেন? অত্যাচারী বাদশারা আমাদের উপর অত্যাচার করতে সাহস পেত না। তারা দেখতেছে আমরা আল্লাহকে ভয় পাই না, আমরা মানুষকে ভয় পাই। এই কারণে আল্লাহ আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া মানুষ দ্বারা আমাদেরকে আল্লাহ শাসন করতেছে, ঠিক কিনা বলে?
ও মুসলমান, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ওয়া'আদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়া আমিলুস সালিহাতি লা ইস্তাখলিফান্নাহুম ফিল আরদ কামা ইস্তাখলাফাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিহিম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আমি আল্লাহ ওয়াদা করলাম, এ দুনিয়ার মানুষেরা, তোমরা যদি আমার কোরআনের আইনকে প্রতিষ্ঠা করো, আমার কোরআন মেনে চলো, আমার কোরআনের বিধানগুলো যদি তোমরা পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে মেনে চলো, আমি আল্লাহ পৃথিবীর রাষ্ট্র ক্ষমতা তোমাদের হাতে তুলে দিব। কে বলছেন? আরো জোরে বলেন। আল্লাহ তাআলা বলে, যদি তোমরা আমার হুকুম মানতে, আমি আল্লাহ পৃথিবীর ক্ষমতা তোমাদের হাতে দিয়ে দিতাম। আল্লাহু আকবার। আমরা যদি ইমানদার হয়ে যাই, মুসলমান হয়ে যাই, কাফের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা লাগবে না, ওরা আমাদেরকে দেখলেই ভয় পাবে। আফগানিস্তান যেদিন তালেবানরা বিজয় করে, আমেরিকা বলেছিল কাবুল বিজয় করতে তালেবানদের সময় লাগবে 6 মাস। কয় মাস? বিনা যুদ্ধে তালেবানরা আফগানিস্তান দখল করেছে মাত্র 6 দিনে। সিরিয়ার অবস্থা একই, একটা শহরও আসাদের বাহিনী মুজাহিদদের উপরে আক্রমণ করার সাহস পায়নি। বিনা রক্তপাতে তারা সিরিয়া দখল করতেছে একের পর এক। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ তাআলা বলে, তোমরা যদি আমাকে ভয় পাও, আমি আল্লাহ কাফের মুশরিকদের অন্তরের মধ্যে তোমাদের ভয় ঢুকায় দিব। তোমাদেরকে দেখতে মানুষ মনে হবে, কিন্তু মনে হবে বাঘের বাচ্চা আইতেছে, সিংহের বাচ্চা আসতেছে। ঠিক কিনা বলেন? ভয় ঢুকায় দেওয়ার মালিক কে? আরো জোরে বলেন কে? ও মুসলমান, আজকে যে মসজিদুল আকসা নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে, ফিলিস্তিন নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে, আমাদের মসজিদুল আকসা হলো প্রথম কেবলা। ঠিক কিনা বলেন? ওই প্রথম কেবলা ইহুদিরা দখল করে রেখেছে। এই মসজিদুল আকসা আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন এই মসজিদুল আকসাকে বিজয় করার জন্য 10,000 সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। কয় হাজার? মদিনা থেকে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে 10,000 সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। 10,000। আল্লাহু আকবার। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে জেরুজালেমে 10,000 সৈন্য পাঠিয়েছিলেন হযরত ওমর এই মসজিদুল আকসাকে বিজয় করার জন্য। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ আজকে দেখেন, যে মদিনার মানুষগুলো মসজিদুল আকসা বিজয় করছে, আজকে ওই মদিনার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন সালমান, এই মোহাম্মদ বিন সালমান মুজাহিদদেরকে সমর্থন না দিয়া সে বাশার আল আসাদকে সমর্থন দিছে। মানে কুত্তায় কুত্তাকে চিনে। ঠিক কিনা বলে? বাশার আল আসাদ হলো পৃথিবীর অত্যাচারী বাদশা, আর সৌদি আরবের যিনি বর্তমান বাদশা মোহাম্মদ বিন সালমান, এটা হলো আরেকটা শয়তান। আর আমিরাতের যিনি প্রেসিডেন্ট জায়েদ আল নাহিয়ান, এটা তো হলো হারামজাদার বাচ্চা। আর মিশরের যে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সিসি, নাম রাখছে সিসি, আব্দুল ফাত্তাহ আল সিসি, এটা হলো আরেক ইহুদিদের দালাল। ওদের কারণে আজকে মুসলমানরা অত্যাচারিত। আজকে যদি মিশর, আরব আমিরাত, সৌদি আরব, জর্দান, সিরিয়া যদি এক হয়ে যায়, ইসরায়েলের বাবারও সাহস নাই ইহুদিরা একটা ফিলিস্তিনি মুসলমানের গায়ে হাত দেয়। ঠিক কিনা বলে? কিন্তু পৃথিবীতে বর্তমানে একজন প্রেসিডেন্ট আছে, যার নাম হলো সুলতান এরদোগান। তিনি হলো বাপের বেটা। এই যে মুজাহিদরা আজকে যেই দেশগুলো দখল করতেছে, এর পিছনে তুরস্কের হাত আছে। তারা শক্তিশালী অস্ত্র দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতেছে। আল্লাহু আকবার। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বলছেন, আমরা একদিন জেরুজালেম দখল করব। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন এরদোগান যে আমরা একদিন সিরিয়া বিজয় করব, হামস বিজয় করব। আল্লাহু আকবার। সেই দিন মুসলমানদের সাথে আমরা কোলাকুলি করব, সাক্ষাৎ করব, আনন্দ বিনিময় করব। ও মুসলমান, সারা পৃথিবীতে আজকে দিকে দিকে শুধু জিহাদের ঘণ্টা বেজে যাচ্ছে। ঠিক কিনা বলে? যেটা বলছিলাম, আমরা যদি ইমানদার হতাম তাহলে আমাদের যুদ্ধ করাও লাগতো না, কাফেররা আমাদের দেখলে এমনি ভয় পাইত। যদি বলেন হুজুর এটা আবার কিভাবে, উদাহরণ দিব? তাহলে ইসলামের ইতিহাস থেকে আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দেই। আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমর 10,000 সৈন্যকে রণসাজে সজ্জিত করে প্রেরণ করলেন জেরুজালেমে, মুসলমানদের প্রথম কেবলা দখল করার জন্য, মুক্ত করার জন্য খ্রিস্টান ইহুদিদের হাত থেকে। যেই মসজিদের কথা আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমের মধ্যে বলেছেন, সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদিল আকসা আল্লাযী বারাকনা হাওলা।
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله أكبر হযরত ওমর 10,000 সৈন্য সহ খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে তাদেরকে জেরুজালেমে পাঠালেন মুসলমানদের প্রথম কিবলা মসজিদুল আকসাকে মুক্ত করার জন্য। ও মুসলমান, একটা কথা ভালো করে চিন্তা করেন, পৃথিবীর কোন দেশেই কিন্তু মুসলমান শান্তিতে নাই। আছে? সৌদি আরবের মুসলমানরাও শান্তিতে নাই, বাংলাদেশের মুসলমানও শান্তিতে নাই, আরব আমিরাতের মুসলমানরাও শান্তিতে নাই, কোন দেশের মুসলমান শান্তিতে নাই। প্রত্যেকটা দেশের মুসলমানরাই অত্যাচারী, বাদশার দ্বারা অত্যাচারিত। আরে মুসলমান শান্তিতে থাকবে কিভাবে? মুসলমানদের প্রথম কিবলা মসজিদুল আকসাই তো ইহুদিরা দখল করে রাখছে। প্রতিদিন মসজিদুল আকসা কাঁদে আর বলে, এ পৃথিবীর 250 কোটি মুসলমান, তোমরা ইহুদিদের কবল থেকে আমাকে মুক্ত করো। ঠিক কিনা বলে? বলে কি বলে না? প্রতিদিন মসজিদুল আকসা কান্না করে। আজকে সেই মসজিদে আমরা যেতে পারি না। আপনারা এখানে যারা আছেন কেউ কোনোদিন মসজিদুল আকসায় যান নাই? গেছেন? কেন যান নাই? হারামে নামাজ পড়লে 1 রাকাতে 1 লক্ষ রাকাতের সওয়াব, আর মসজিদুল আকসায় 1 রাকাত নামাজ পড়লে 25,000 রাকাতের সওয়াব। মদিনার পরে মসজিদুল আকসার সওয়াব বেশি, 25,000 1 রাকাতে। তো মসজিদুল আকসায় কেন যান না? কারণটা কি? এর কারণ হলো ইহুদিরা ওই মসজিদটা দখল করে তালা মেরা রাখছে। ওই মসজিদ কান্না করে আর বলে, তোমরা কেন আমাকে মুক্ত করো না? তোমরা কেন আমার কাছে আসো না? আমি তো মসজিদুল আকসা তোমাদের প্রথম কিবলা, আমার জন্য কি তোমাদের মায়া লাগে না? আমাকে কি তোমরা ভালোবাসো না? ওই মসজিদুল আকসার ক্রন্দনের কারণে, কান্নার কারণে আমরা মুসলমান শান্তিতে নাই। যেই দিন আমরা মসজিদুল আকসা দখল করতে পারবো, মুক্ত করতে পারবো, সেই দিন সারা পৃথিবীতে শান্তি আসবে। এর আগে শান্তি আসবে না। আপনারা তো এই কথা কোনোদিন চিন্তাও করেন নাই, ঠিক কিনা বলে? কোনোদিন চিন্তাও করেন নাই। মসজিদুল আকসা কি এটাই জানেন না যেই মসজিদে আমার নবী মিরাজের রাত্রে নামাজ পড়াইছিলেন? ঠিক কিনা বলেন? যেই মসজিদটা হলো আমাদের প্রথম কিবলা, যেই মসজিদের দিকে আমার নবী 17 মাস কিবলা করে নামাজ পড়েছিলেন। কত মাস? 17 মাস কিবলা করে নামাজ পড়েছিলেন। আজকে সেই মসজিদে ইহুদিরা আমাদেরকে ঢুকতে দেয় না, যেতে দেয় না। ফিলিস্তিনিদেরকে সেখানে প্রবেশ করতে দেয় না। সেখানে ইহুদিরা নাপাক করতেছে আমার মসজিদকে। তারা জুতা পায়ে সেখানে উঠে মসজিদকে নাপাক করতেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, হে দুনিয়ার মানুষ, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়াতে শুধু খাওয়ার জন্য পাঠাই নাই, আরাম করার জন্য পাঠাই নাই, ভোগ বিলাসের জন্য পাঠাই নাই। আমি আল্লাহ তোমাদেরকে পাঠাইছি আমার জমিনে আমার বিধান কায়েম করার জন্য। ঠিক কিনা বলেন? হযরত ওমর চিন্তা করলেন, মসজিদুল আকসা কাঁদতেছে আর আমি মদিনার শাসক, এটা হতে পারে না। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে ডাক দিয়া বলে, খালিদ, আজকেই যাও 10,000 সৈন্য নিয়ে মসজিদুল আকসাকে মুক্ত করে নিয়ে আসো। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ 10,000 মুজাহিদ নিয়ে জেরুজালেমে রওনা হলেন। জেরুজালেমে যায়া পুরা মসজিদুল আকসা তারা চতুর্দিকে ঘেরাও করলেন। চতুর্দিকে 10,000 সেনাবাহিনী ঘেরাও করলেন। ইহুদি খ্রিস্টানদের কাছে পত্র লিখলেন, এ খ্রিস্টানরা শুনে রাখ, আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবী আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত ওমর আমাদেরকে পাঠাইছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মসজিদুল আকসা মুক্ত না করব, দখল না করব তোদের হাত থেকে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মদিনায় ফিরে যাব না। শুধু মদিনায় ফিরে যাব না, আমরা একজন মুজাহিদ জীবিত থাকা অবস্থায় তোরা আমাদের মসজিদকে দখল করে রাখতে পারবি না। জোরে বলেন আল্লাহু আকবার, আরো জোরে বলে আল্লাহু আকবার। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ চিঠি পাঠাইলো, মসজিদুল আকসা কি ফিরায় দিবি নাকি আমাদের সাথে লড়াইতে অবতীর্ণ হবি? আর যদি লড়াইতে অবতীর্ণ হস, মুসলমানের সাথে মনে রাখিস আমাদের তরবারির হাত থেকে একজনও বাঁচতে পারবি না। এই চিঠি পাঠালেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ। কারণ কুকুরকে মুগুর না দিলে কখনো কুকুর সোজা হয় না। ওই ইহুদিরা হলো কুকুরের বাচ্চা, ঠিক কিনা বলে? ওই কুকুরদেরকে মুগুর না দিলে তারা কোনোদিন ঠান্ডা হয় না। হিজবুল্লাহর সাথে যুদ্ধ লাগছে। হিজবুল্লাহ 1 মাস শুধু এক মাস শুধু ক্ষেপণাস্ত্র দিয়া রকেট হামলা করছে। কুকুররা ভয় পায়া হিজবুল্লাহর সাথে তারা এবার যুদ্ধ বিরতিতে রাজি হয়েছে। কিন্তু ফিলিস্তিনিরা দুর্বল, ওদের সাথে যুদ্ধ বিরতিতে রাজি হয় না। এখনো গাজায় তারা প্রতিনিয়ত বিমান হামলা করে মুসলমানদেরকে মারতেছে।
এই কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে ইন্নাল্লাহা আশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহি ফায়াকতুলুনা ওয়া ইউকতালুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন নবী দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে দেন আমি আল্লাহ মুমিনের জান মালকে আমি আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছি। আর মুমিন যুদ্ধের ময়দানে যায় কাফেরদেরকে হত্যা করে। কি করে কি করে? কাফেরদেরকে ধরে ধরে হত্যা করে। ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহি ফায়াকতুলুনা ওয়া ইউকতালুন। শুধু কাফেরদেরকে হত্যা করে না, এক সময় নিজেও শহীদ হয়। ঠিক কিনা? আল্লাহ বলছে তোমরা যুদ্ধের ময়দানে যাও, কাফেরদেরকে মারো, কাফেরদেরকে মারো, আবার তোমরা নিজেরাও মরো। সাহাবীরা শহীদ হয়েছেন কি হয়েছেন না? কাফেরদেরকে মেরেছে, তারা নিজেরাও শহীদ হয়েছে। ঠিক কিনা বলেন? খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ বলে এ কাফেরের বাচ্চারা, এ খ্রিস্টানের বাচ্চারা, শুনে রাখ আমরা আসছি মসজিদুল আকসাকে মুক্ত করার জন্য। হয় মসজিদুল আকসা মুক্ত করব, নাইলে আমরা মসজিদের জন্য শহীদ হয়ে যাব। এই পত্র পায়া খ্রিস্টান বাদশারা গোয়েন্দা পাঠাইলো, যায় দেখতো আসলে মুসলমানরা কি সৈন্য নিয়ে আসছে কিনা, আমাদের জেরুজালেম কবরত করছে কিনা। গোয়েন্দা পাঠায় দেখে পুরা জেরুজালেমের চতুর্পাশ মুসলমানরা ঘেরাও করে আছে। গোয়েন্দারা যায় রিপোর্ট দিল, শোনো মুসলমানদের সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ নেতৃত্বে 10,000 সেনাবাহিনী মদিনা থেকে আসছে, শুধু হুকুম দিতে দেরি, তোমাদেরকে ধুলার সাথে মিশায় দিতে দেরি না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। খ্রিস্টানরা ভয় পেয়ে গেল, ইহুদিরা ভয় পেয়ে গেল। তাহলে তো মুসলমানের সাথে যুদ্ধ করা যাবে না, মুসলমানের হাত থেকে তারা রক্ষা পাবে না। ঠিক কিনা বলেন? কি করবে কি করবে? তারা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের কাছে আসলো, আয়েশা বলল শোনো আমরা তোমাদের সাথে কোনো যুদ্ধে যাব না, বিনা যুদ্ধে তোমাদের হাতে আমরা মসজিদুল আকসার চাবি বুঝাইয়া দিব। শেরের উপর সোয়া শের দিলে আপনি ভয় পায়। ঠিক কিনা বলেন? এই যে বাংলাদেশে যে বিপ্লব সাধন হয়েছে এমনি এমনি হয় নাই। রক্ত ছাড়া কোনোদিন পৃথিবীর জমিনে কিছু আদায় করা যায় না। ঠিক কিনা বলেন? ইসলাম হলো এমন একটা বৃক্ষ, যেই বৃক্ষের গোলায় পানি ঢাললে এই বৃক্ষটা পচে যায়, মরে যায়, আর যদি রক্ত ঢালে তাহলে এই বৃক্ষটা তাজা হয়। ঠিক কিনা বলেন? ও মুসলমান, এবার খ্রিস্টানরা এমন ভাবে ভয় পেয়ে গেল, তারা বলল আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করতে রাজি না, বিনা লড়াইয়ে বিনা বাধায় আমরা তোমাদেরকে মসজিদ ফিরায় দিব, মসজিদুল আকসার চাবি বুঝায় দিব, তবে শর্ত হলো তোমাদের যিনি আমিরুল মুমিনিন আছে তাকে জেরুজালেমে আসতে হবে। শর্ত হলো জোরে বলুন, তোমাদের যিনি আমিরুল মুমিনিন আছে ওমরকে আসতে বলো জেরুজালেমে, তার কাছে আমরা মসজিদুল আকসার চাবি হস্তান্তর করব। আমরা যুদ্ধ করব না, প্রমিস করলাম, ওয়াদা করলাম, বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে আমরা তোমাদের হাতে তোমাদের মসজিদ তুলে দিব। ভয় পাইছে কি পাইছে? যুদ্ধ করা লাগছে? যুদ্ধ করা লাগে নাই। এবার খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত ওমরের কাছে পত্র লিখলেন, আমিরুল মুমিনিন আপনি মদিনা থেকে জেরুজালেমে আসেন। ইহুদি খ্রিস্টানরা তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে না, বিনা যুদ্ধে আপনার হাতে মসজিদুল আকসাকে তারা মালিকানা বুঝিয়ে দিবে, চাবি বুঝিয়ে দিবে। হযরত ওমর এই পত্র পেলেন। হযরত ওমর পত্র পেয়ে তার গোলামকে বললেন, গোলাম তাড়াতাড়ি একটা উট রেডি করো, আমি এখনই জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে রওনা হব। সুবহানাল্লাহ বলে। কিছু সাহাবী ডাক দিয়া বলে, না আমিরুল মুমিনিন, ইহুদি খ্রিস্টানরা হলো চক্রান্ত করার জাতি, ওরা ফাঁদে ফেলে আপনাকে মরুভূমির মধ্যে নিয়ে হত্যা করতে পারে, সুতরাং আপনি মদিনা থেকে কিছু ফোর্স নিয়ে যান, আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য কিছু মুজাহিদ, কিছু সৈন্য নিয়ে যান। হযরত ওমর কি বললেন? হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির। আল্লাহু আকবার। আমার কোনো সৈন্যের দরকার নাই, আমার কোনো নিরাপত্তার দরকার নাই, আমার উত্তম নিরাপত্তাকারী আল্লাহ তাআলা বলে, যে আমার উপর ভরসা করে আমি আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাই। হযরত ওমর বলে, আমার কোনো নিরাপত্তার দরকার নাই, আমার নিরাপত্তা দিবে আসমানের মালিক, আমার নিরাপত্তা দিবে জমিনের মালিক, কোন সৈন্য সামন্ত আমার সাথে নেওয়ার দরকার নাই, আমি একাই জেরুজালেমে যাব।
হযরত ওমর রেডি হয়ে গেলেন, তার গোলামকে বললেন, গোলাম উট রেডি কর। গোলাম উট রেডি করলেন। হযরত ওমর উটের পিঠে বসলেন। কথাগুলো ভালো করে খেয়াল করবেন মুসলমান। মুসলমান বাদশাদের মাঝে ইনসাফ থাকলে কি হয়, মুসলমান বাদশাদের মাঝে আদল থাকলে কি হয়, মুসলমান বাদশাদের মাঝে আল্লাহর ভয় থাকলে কি হয়। হযরত ওমর উটের পিঠে বসলেন, তার গোলাম উটের লাগাম টানতেছে। সকাল থেকে উটের লাগাম টানতে টানতে যখন দুপুর বেলা হয়ে যায়, সূর্যের আলো বেড়ে যায়, উপর থেকে সূর্য যখন আলো বেড়ে যায় তখন মানুষের গরম লাগে কি লাগে না? একে তো উপরের আলো, দ্বিতীয়ত হলো নিচের মরুভূমির বালুগুলো একেবারে উত্তপ্ত হয়ে গেছে। ওই যে গোলাম উটের লাগাম টানতেছে, উটের লাগাম টানতে টানতে হযরত ওমর দেখতেছে তার গোলামের মাথা থেকে কপাল থেকে ঘাম ঝরতেছে, টপ টপ করে ঘামের ফোঁটা পড়তেছে। হযরত ওমর তাকায় দেখলেন তার গোলামের কষ্ট হইতেছে। হযরত ওমর নিজে উটের পিঠ থেকে লাফ দিয়া জমিনে পড়ে গেল। গোলামকে বললেন, কিফিয়া গোলাম, এ গোলাম থাম থাম থাম, এবার তুই উটের পিঠে বস, আমি নিজে উটের লাগাম টানবো। গোলাম বলতেছে, আমিরুল মুমিনিন এটা কি বলেন? আমি আপনার গোলাম, আমি আপনার খাদেম, আমি আপনার চাকর, আমার কাজই তো হলো উটের লাগাম টানা। না না না, এই বেয়াদবি আমি করতে পারবো না। হযরত ওমর বলে, বেটা যেটা বলছি সেটা কর। তুই যদি এখন উটের পিঠে না বসস, তোর কষ্ট হইতেছে, ঘাম ঝরতেছে, আল্লাহ যদি হাসরের ময়দানে আমাকে ধরে আর বলে, ওমর আমি দুনিয়াতে তোমাকে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, তুমি একজন সাধারণ গোলামের উপরে ইনসাফ করো নাই, আমি আল্লাহর দরবারে ওমর জবাব দিতে পারবো না। ঠিক কিনা বলেন? আমি বাদশাহ হয়েছি, প্রেসিডেন্ট, খলিফা হয়েছি, তাতে কি হয়েছে? তোর প্রতি আমার ইনসাফ করতে হবে। আল্লাহু আকবার। আজকে তুই আমার ভাই, আমি তোর ভাই। এবার সাধারণ গোলামকে উটের পিঠে চড়ায়া হযরত ওমর নিজেই উটের লাগাম টানতেছে। উটের লাগাম টানতে টানতে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে হযরত ওমরের পা গরম হয়ে যাচ্ছে, সূর্যের আলোতে মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। এবার হযরত ওমরের মাথা থেকে কপাল থেকে ঘাম টপ টপ করে পড়তেছে, দাড়ি ভিজে ভিজে ঘামের ফোঁটা পড়তেছে। গোলাম এই দৃশ্য দেখতেছে। আল্লাহু আকবার। হযরত ওমর উটের লাগাম টানতেছে, তারপরও তার খাদেমকে, তারপরও তার গোলামকে বলে না, বেটা উটের পিঠ থেকে নাইমা লাগাম টান, আমি একটু উটের পিঠে বসি। হযরত ওমর বলে না, উটের লাগাম টানতেছে 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 টানতেছে। এবার গোলাম বলে, আমিরুল মুমিনিন আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনি উটের পিঠে বসেন, আমি এবার উটের লাগাম টানি। হযরত ওমর এবার উটের পিঠে বসলেন, আবার তার গোলাম উটের লাগাম টানতেছে। এইভাবে পালাক্রমে হযরত ওমর আর গোলাম দুই জনে মিলে উটের লাগাম টানতে টানতে জেরুজালেমের দিকে যাচ্ছে। যখন একেবারে জেরুজালেমের দ্বার প্রান্তে যাবে, হযরত ওমর দেখতেছে তার গোলাম আবার উটের লাগাম টানতে টানতে একেবারে পেরেশান হয়ে গেছে, অসুস্থ হয়ে গেছে। গোলামের মাথা থেকে শরীর থেকে ঘাম ঝরতেছে। হযরত ওমর উটের পিঠ থেকে লাফ দিয়া জমিনে নামলেন আর গোলামকে বললেন, গোলাম এবার তুমি উটের পিঠে বসো। গোলাম ডাক দিয়া বললে, আমিরুল মুমিনিন, ওই যে জেরুজালেম দেখা যায়, জেরুজালেমের হাজার হাজার মানুষ আপনাকে অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য, সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য দাঁড়ায় আছে। ওই সময় যদি জেরুজালেমের মানুষগুলো দেখে একজন সাধারণ গোলামকে উটের পিঠে চড়ায়া একজন খলিফা উটের লাগাম টানতেছে, তারা কি ভাববে, কি মনে করবে? এই বেয়াদবি আমি আপনার সাথে করতে পারবো না। হযরত ওমর বলে, বেটা তুই কি আমাকে হাসরের ময়দানে আল্লাহর আদালতে ধরা খাওয়াবি নাকি? জেরুজালেমের মানুষ কি বলল না বলল এটা আমার দেখার বিষয় নয়। আমার আল্লাহ যদি আমাকে হাসরের মাঠে ধরে, আমি কোন এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না। ঠিক কিনা বলে? গোলাম বলে, না না, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, এই সময় আমি উটের পিঠে বসবো আর আপনি উটের লাগাম টানবেন। চিন্তা করছেন পৃথিবীতে এমন রাজা বাদশাহ আছে নাকি যে সাধারণ গোলামকে উটের পিঠে বসায় নিজেই উটের লাগাম টানে? ও মুসলমান, আমরা কারা, কি আমাদের পরিচয়, কোথায় আমাদের শিকড়, আমরা কি ছিলাম আর আজকে কি হয়ে গেছি? ঠিক কিনা বলেন? যে মুসলমান পৃথিবীর মানুষদেরকে সভ্যতা শিখিয়েছে, ইনসাফ শিখিয়েছে, আজকে সেই মুসলমানরাই ইনসাফ লঙ্ঘন করতেছে। ঠিক কিনা বলেন? হযরত ওমর বলে, বেটা গোলাম উটের পিঠে বস। এবার সাধারণ গোলামকে উটের পিঠে বসায়া হযরত ওমর উটের লাগাম টানতেছে। আল্লাহু আকবার। উটের লাগাম টানতে টানতে জেরুজালেমে প্রবেশ করতেছে। জেরুজালেমের মানুষগুলো
সংবর্ধনা দিতেছে, ফুল ছিটাচ্ছে, মনে করতেছে ওই গোলামি হলো আমিরুল মুমিনিন। তার শরীরের উপরে ফুলের পাপড়ি ছটাচ্ছে, তাকে সংবর্ধনা দিচ্ছে। জেরুজালেমের কিছু মানুষ জিজ্ঞেস করে, তোমাদের গোলামকে এমন দেখা যায় কেন? গোলামের চেহারা দেখলে তো কিছুটা হযরত ওমরই, ঠিক কিনা বলে? যাকে দেখলে ইবলিস শয়তান পর্যন্ত ভয় পায়। যেই ওমরের সম্বন্ধে আল্লাহর নবী বলেছেন, লাউ কানা বাদি নবিয়্যুল্লাহ কানা ওমর। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ যদি আমার পরে কাউকে নবী বানায় দুনিয়াতে পাঠাইতো, ওমরকে আল্লাহ নবী বানাতো। তো সেই ওমর দেখতে কেমন? মানুষ হিসাব মিলাইতে পারে না। একবার আমিরুল মুমিনের দিকে তাকায়, যে লাগাম টানে তার দিকে তাকায়, আর একবার গোলামের দিকে তাকায়, হিসাব মিলাইতে পারে না। কে তোমাদের বাদশা, কে তোমাদের আমিরুল মুমিনিন? সাহাবীরা বলে, এই জেরুজালেমের মানুষেরা, তোমরা দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে গেছো। তোমরা মনে করেছো যিনি উটের পিঠে বসে আছে তিনি আমাদের খলিফা। আসলে না না না, যিনি উটের লাগাম টানতেছেন তিনি হলেন আমাদের খলিফা। তাহলে উটের পিঠে বসে আছে উনি কে? সাহাবীরা বলতেছেন, যিনি উটের পিঠে বসে আছেন সে হলো খলিফার গোলাম। আল্লাহু আকবার। আরো জোরে বলি আল্লাহু আকবার। জেরুজালেমের ইহুদি খ্রিস্টানরা বলে, যে ওমর একজন সাধারণ গোলামকে উটের পিঠে চড়ায়া যে উটের লাগাম টানতে পারে, সেই ওমরই হলো সত্যিকারে একজন ভালো শাসক। সেই ওমরই হলো সত্যিকারে একজন ইনসাফপূর্ণ শাসক। তার মধ্যে ইনসাফ আছে, ন্যায় পরায়ণতা আছে। আমরা যদি এই ওমরের অধীন হয়ে যাই, আমরাও শান্তি পাবো। ওমর কখনো আমাদের হক নষ্ট করবে না। আল্লাহু আকবার। এবার হযরত ওমর জেরুজালেমে প্রবেশ করলেন, নামাজের সময় হয়ে গেল। আল্লাহু আকবার। আর জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। সেইখানে হযরত ওমর ইহুদিদেরকে বললেন, আমার নামাজের জায়গা করে দাও। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? কি করে দাও? আমাদের নামাজের জায়গা করে দাও। হযরত ওমরকে নামাজের জায়গা করে দেওয়া হলো। এবার নামাজের পর হলো খাবার পালা। কিসের পালা? সাহাবীরা হযরত ওমরকে খাবার খেতে নিয়ে যাবে, মেহমানদারি করার জন্য নিয়ে যাবে। জেরুজালেমের মানুষগুলো মেহমানদারি করানোর জন্য প্রস্তুত। কিন্তু হযরত ওমর যে জামা পরে গেছে, ওই জামার মধ্যে 100 তালি। কয় তালি? যে জুব্বাটা পরা, সেই জুব্বার ভিতরে 100 তালি। আল্লাহু আকবার। কিছু সাহাবী বলে, আমিরুল মুমিনিন, কিছু যদি মনে না করেন, আপনার জামার মধ্যে 100টা তালি, আমরা আপনার জন্য একটা নতুন জামার ব্যবস্থা করছি। আপনি নতুন জামাটা পইরা পুরান জামাটা খুইলা দেন। জেরুজালেমের মানুষগুলো কি বলবে? হযরত ওমর বলে, বেটা, আমার কলিজার টুকরা নবী সিরা জামা পরেছেন, শিলি দেওয়া জামা পরেছেন, রিপু করা জামা পরেছেন, আর আমি তার খলিফা, আমি তার সাহাবী। জেরুজালেমের মানুষগুলো যাই মনে করুক না করুক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমার আল্লাহর নবীও সিরা জামা পরিধান করেছে। আল্লাহু আকবার। জোরে বলুন আল্লাহু আকবার। আমার নবী যদি তালিওয়ালা জামা পড়তে পারে, আমি ওমর কেন পড়তে পারবো না? ও মুসলমান, এই হলো মুসলমানদের আদর্শ, এই হলো মুসলমানদের চরিত্র। এই চরিত্র, এই আদর্শ মুসলমানদের মাঝে কখন গঠন হবে? যখন মুসলমান ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরবে। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ তাআলা কোরআনুল কারীমের মধ্যে সেই কথাই বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস সিলমি কাফা ওয়া লা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, এ দুনিয়ার মানুষ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো, পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করো। আজকে আমরা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করি না, দ্বীন আমরা মানি না, ইসলাম আমরা মানি না। অথচ সাহাবায়ে কেরাম কেমন ছিলেন? সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য, আল্লাহর হুকুম মানার জন্য সাহাবায়ে কেরাম জীবন দিয়েছেন। ঠিক কিনা বলে? দিয়েছেন কি দিয়েছেন না? সাহাবায়ে কেরাম জীবন দিয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন, আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করে নাই। ঠিক কিনা বলে? আমরা ওয়াদা করব, আমরাও জীবনে যতদিন বাঁচবো আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করব না। রাজি আছেন?
রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? আমরা ন্যায়ের পথে থাকবো, কোরআনের পথে থাকবো। তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া তানহাউনা আনিল মুনকার। আমরা মানুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ দিব। আজকে সৎ কাজের আদেশ দিতেও মানুষ ভয় পায়, ঠিক না? সৎ কাজের আদেশ দিতেও ভয় পায়। এই সমাজের মধ্যে কিছু মানুষ আছে, দেখবেন নামাজের কথা বললে তারা রাগ করে। করে কি করে না? এমনও মুসলমান আছে সমাজের মধ্যে নামাজ পড়ে না, শুক্রবারে জুমার দিন পর্যন্ত মসজিদে যায় না, শুক্রবারে জুমার দিনে ঘরে বসে সিগারেট খায়। হ্যাঁ, আমি চাঁদপুরে এক মাহফিলে গিয়েছিলাম। ওই মাহফিল হয় 50 বছর ধরে। কত বছর? 50 বছর। প্রতি মাহফিলে তারা 10টা করে গরু জবাই করে আর মানুষদেরকে খিচুড়ি খাওয়ায়, তোবারক খাওয়ায়। তো মাহফিল কমিটি আমাকে ডাক দেওয়া, হুজুর আজকে এমন কেরাত পড়বেন, এমন টান দিবেন, একেবারে মাইকের তার মার সিরা ফেলায়। আমি এটা আবার কেমন? হুজুর এমন কেরাত পড়বেন যাতে করে মানুষ একেবারে কম্বলের নিচের থেকে উঠা চলে আসে। আচ্ছা, কোন মানুষকে কম্বলের নিচের থেকে উঠায় আনা এটা কি আমার দায়িত্ব? জোরে বলেন। এমন তেলাওয়াতে টান দিবেন যাতে মানুষ খাতা বালিশ লয়ে আয়া পড়ে। আমি বলি মাশাআল্লাহ, তো ভালোই ওয়াজ করা। ওয়াজ কয় বছর? হুজুর বেশি না, এটা 51 বছর। কত বছর? 51তম ওয়াজ মাহফিল। আপনাদের এই বাগেরহাটে আছে কিনা? হ্যাঁ, সেই পূর্বপুরুষ থেকে ওয়াজ হয়ে আসছে। বলে হুজুর আমরা 10টা গরু জবাই করে মানুষকে তোবারক খাওয়াই। কি মাশাআল্লাহ। মাহফিল কমিটিকে বললাম, আপনাদের এলাকার মানুষ তো খুব ধার্মিক। হুজুর ওয়াজের স্টাইল দেখে বোঝেন না, খুব ধার্মিক, খুব ওয়াজ শোনে। হুজুর জনমের ওয়াজ করবেন, দেখবেন খুব শুনবে। বলি মাশাআল্লাহ। ইমাম সাহেব, এই আপনাদের এই মসজিদের মতো এমন মসজিদ। আমি বলি গ্রামের ভিতরে তো ভালো মসজিদ করছেন, আপনাদেরটাও সুন্দর, এসি টিসি লাগাইছে। হুজুর বোঝেন না, এলাকার মানুষ ধার্মিক না হইলে কি গ্রামের মসজিদে এসি লাগে না? এখন তো কিছু সমাজে মানুষ আছে যারা গরম পড়লে নামাজ পড়ে না, আবার বেশি শীত পড়লে নামাজ পড়ে না। আছে কি? আছে না? দেখবেন ওদেরকে ঝড় বৃষ্টি হইলে মসজিদে পাওয়া যায়, একটু ঝড় তুফান হইলে ওরা মসজিদে আসে। ওরা হইলো মন চাহে জিন্দেগি। এই কারণে আল্লাহ বলছেন উদখুলু, প্রবেশ করো, ফিস সিলমি কাফা, পরিপূর্ণভাবে তোমরা শয়তানের অনুসরণ করো। শয়তান তোমাদেরকে সব সময় ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। ঠিক কিনা বলে? ইমাম সাহেবকে ডাক দিন, ইমাম সাহেব ভালোই তো আপনার মুসল্লিরা। হুজুর আমার মুসল্লিরা সেই ধার্মিক। আমাকে মাশাআল্লাহ। তো জুমার নামাজে কেমন মুসল্লি হয়? হুজুর এটা কথা বললেন, জুমার নামাজে ওযু খানায়ও জায়গা দেওয়া যায়, এত মুসল্লি। আপনাদের এই মসজিদের কি খবর? জুমার নামাজে ভইরা যায় না? মাশাআল্লাহ। আপনি কি ইমাম সাহেব? খতিব সাহেব ভইরা যায়, জুমার নামাজে ভইরা যায়। ইমাম সাহেবকে কইলাম জুমার নামাজে ভইরা যায়, তাহলে তো খুব পাক্কা মুসল্লি আপনার। হুজুর খুব পাক্কা মুসল্লি, জুমার দিন সবাই পড়ে। বেশ ভালো কথা। তো ফজরের নামাজের কি অবস্থা? কোন নামাজ? কথা কেনা ফজরের নামাজের কি অবস্থা? ইমাম সাহেবকে হুজুর লজ্জা দিয়েন না। আমি কেন, এতক্ষণ তো ফটর ফটর করছেন, এখন কর না কেন? আপনার মুসল্লিরা খুব ধার্মিক। হুজুর 80 ঘরে খাই। কয় ঘরে? 80 ঘর বোঝেন তো? হুজুর 80 ঘরে খাই, 8 জন মুসল্লিও ফজরের নামাজে আসে না। আপনাদের মসজিদের কি খবর? ফজর নামাজে একই। আমি একবার ফজরের সময় এদিকে এক মসজিদে নামাজ পড়ছিলাম, সাতক্ষীরা থেকে মাহফিল কইরা যাওয়ার সময় সম্ভবত জুমার ফজর নামাজ পড়ছিলাম এইদিকে এক জায়গায়। এমনই এক কাতারও হয় না। আমরা ড্রাইভার আর 2 জন খাদেম আর আমি, 4 জন মিলার পরে মনে হয় আধা কাতার হয়েছে। আচ্ছা বলেন, যে সমাজের মুসলমান নামাজ পড়ে না, ওই সমাজে কোনোদিন শান্তি আসতে পারে? শান্তি আসতে পারে? পারে না। এই যে এখন শীতের দিন আসছে, এখন মসজিদে মুসল্লি পাবেন না। এই মিয়া, ঠান্ডা পানি দিয়া ওযু করে নামাজ পড়া এত সোজা না, এত সোজা না। তাও ফজর, তাও এশা, তাও কি
এশা তাও ফজর। যারা এই শীতের দিনে ঠান্ডা পানি দিয়া ফজরের নামাজ পড়ে ওযু কইরা, তারা আল্লাহর ওলি, তারা আল্লাহর ওলি। ঠিক কিনা বলেন? কোনো সন্দেহ নাই, তারা আল্লাহর ওলি। আল্লাহর ওলি ছাড়া এই শীতের দিনে ফজরের নামাজ পড়া সম্ভব? আপনারা কি আল্লাহর ওলি হইতে চান? হইতে চান? কে কে হতে চান? আল্লাহকে হাত উঠায় দেখেন, হাত সোজা করেন, সোজা করেন, বলেন আল্লাহ। আরো জোরে বলেন আল্লাহ। ওয়াদা করলাম আর কোনদিন নামাজ ছেড়ে দিব না, নামাজ ছেড়ে দিব না, নামাজ ছেড়ে দিব না। আল্লাহ আমাদের কবুল করে নেন। পড়বেন তো মাশাআল্লাহ। শুধু একা একা নিজে পড়বেন, ঘরওয়ালিদেরকে পড়তে বলবেন, আপনার সন্তানদেরকে কড়াভাবে নির্দেশ দিবেন, কঠিন ভাবে, যদি নামাজ না পড়ো আমার ঘরের পাতিলায় তোমার ভাত নাই। কন্যাদেরকে নির্দেশ দিবেন। ঠিক কিনা বলেন? নামাজ শুধু একার জন্য নয়, সকলেই নামাজ পড়ে। ঠিক কিনা বলেন? এই সমাজের মানুষগুলো যখন নামাজ পড়বে 5 ওয়াক্ত, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত নাজিল হবে, বরকত নাজিল হবে। তাহলে আজকের মাহফিল থেকে ওয়াদা করছেন আর কোনোদিন নামাজ ছেড়ে, আর আমি যে কোরআন আপনাদেরকে শুনাইলাম, এই কোরআন শুধু তেলাওয়াত করার জন্য আল্লাহ নাজিল করেন না, এই কোরআন নাজিল করেছে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কোরআনের রাজ কায়েম করা। মজিদ আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم. মাবুদ মাওলা গো, মেহেরবানি করে আজকের এই মাহফিলকে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, এই মাহফিলের সওয়াব কোটি কোটি গুণ বাড়ায়া প্যারা নবীজির রওজায় আথারে পৌঁছে দেয়। প্যারা নবীজির পরিবার পরিজন আহলে বায়তদের আর রাহপাকার হাদিয়া পৌঁছে দেয়। মেহেরবানি করে আল্লাহ, বাবা আদম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত মুমিন মুমিনাত মুসলিম মুসলিমাত যারা অন্ধকার কবরে শুয়ে আছেন, সকলের কবরে আজ সওয়াব পৌঁছে দেয়। বদরিন সাহাবী, উহুদের সাহাবী, খন্দকের সাহাবী, সমস্ত সাহাবা আজমাইনদের আর রাহপাকার হাদিয়া পৌঁছে দেয়। জান্নাতুল মুআল্লা, জান্নাতুল বাকিতে যারা শুয়ে আছেন, সকলের আর রাহপাকার হাদিয়া পৌঁছে দেয়। মেহেরবানি করে আল্লাহ, অত্র এলাকাবাসী আজকে যে মাহফিলের আয়োজন করেছেন, এই মাহফিলকে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, এই মাহফিলের সওয়াব অত্র এলাকার সমস্ত গোরস্থানে এর সওয়াব পৌঁছে দেয়, সমস্ত কবরবাসীর কবরে এর সওয়াব পৌঁছে দেয়। মেহেরবানি করে আল্লাহ, যে মসজিদের উদ্যোগে মাহফিল, এই মসজিদকে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, এলাকাবাসী একটা মাদ্রাসা করার নিয়ত করেছি, আল্লাহ মাদ্রাসাটা করার তৌফিক দিয়া দেন। আয় আল্লাহ, এলাকার যুব সমাজকে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, বৃদ্ধ বাবাদেরকে কবুল করে নেন, মা বোনদেরকে কবুল করে নেন। এই মাহফিলে যারা 1 টাকা থেকে হাজার হাজার টাকা দান করেছেন, সকলের দানকে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, চাকরিজীবী ভাইরা দান করেছেন, চাকরিজীবী ভাইদের দানকে কবুল করে নেন। প্রবাসী ভাইরা বিদেশ থেকে দান করেছেন, আল্লাহ প্রবাসী ভাইদের জান মালকে আল্লাহ হেফাজত করে। আল্লাহ, প্রবাসী ভাইদেরকে আল্লাহ আপনি সহি সালামতে ভালো রাখেন, সুস্থতার সাথে মা বাবার কোলে ফিরায় দিয়ে। আয় আল্লাহ, অনেক কৃষক ভাইরা দান করেছেন, তাদের ক্ষেতের ফসলের ভিতরে আল্লাহ বরকত দিয়ে দেন। অনেক মা বোনেরা দান করেছেন, আল্লাহ মা বোনদের দানকে কবুল করে নেন। মেহেরবানি করে আল্লাহ, এই মসজিদ, এই মাদ্রাসা, এই মাহফিলকে কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, আমরা যে বয়ান করলাম, বয়ান শুনলাম,
আমরা যেন পরিপূর্ণভাবে ইসলাম মানতে পারি, আল্লাহ তৌফিক দিয়া দেন। আল্লাহ আপনার দ্বীনের উপরে যেন অটল অবিচল থাকতে পারি, আল্লাহ তৌফিক দিয়া দেন। আয় আল্লাহ, আজকের মাহফিল থেকে একজনকেও খালি হাতে ফিরায় দিয়ে দেন। আল্লাহ, আমরা জীবনে অনেক গুনাহ করছি, সব গুনাহগুলো মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ, গুনাহে কবিরা, সগীরা, শিরক, বেদাত, জানা অজানা, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সব গুনাহগুলো মাফ করে দেন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান নাফিআ ওয়া রিজকান তাইয়্যিবা ওয়া আমালান মুতাকাব্বালা। রব্বি ইন্নী লিমা আনজালতা ইলাইয়া মিন খাইরিন ফাকির। রব্বি আন্নী মাসসানিয়াদ দুররু ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমিন। রব্বি আন্নী মাগলুবুন ফান্তাসির। ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম বিরহমাতিকা আস্তাগীথ ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। মাবুদ মাওলা গো, আপনার কাছে ফরিয়াদ, আমাদের মধ্য থেকে যারা অসুস্থ সুস্থতা দান করে দেন। আয় আল্লাহ, যারা দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগতেছে, আল্লাহ আপনি আমাদেরকে পরিপূর্ণ শেফা দিয়া দেন। আয় আল্লাহ, আর কষ্ট দিয়েন না, আর পরীক্ষা নিয়েন না গো আল্লাহ, পরিপূর্ণ সুস্থতার নিয়ামত আমাদেরকে দান করে দেন। জীবনে যতদিন বাঁচায় রাখবেন, সুস্থতার সাথে বাঁচায় রাখেন। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে নেক হায়াত দান করে দেন। মাবুদ মাওলা গো, আপনার কাছে ফরিয়াদ, ফিলিস্তিনি মুসলমানদের উপর রহম করে, মসজিদুল আকসাকে মুক্ত করার তৌফিক দেয়। আমার যে মুজাহিদ ভাইরা, আমার কলিজার টুকরা নবীজি শামের জন্য দোয়া করেছে, আমার মুজাহিদ ভাইরা শাম দখল করার জন্য আল্লাহ তারা চেষ্টা করতেছে, আল্লাহ আপনি তাদেরকে সাহায্য করেন। আয় আল্লাহ, তাদের উপরে নুসরত করেন। আয় আল্লাহ, গায়বী মদদ দান করে। আয় আল্লাহ, আমাদেরকেও দ্বীনের জন্য শহীদ হবার তৌফিক দেন। আয় আল্লাহ, আপনি আমাদের জান মালকে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, আপনি আমাদের দেশের উপর রহমত নাজিল করেন, সারা পৃথিবীর উপরে রহমত নাজিল করেন। মাবুদ মাওলা গো, এই দুনিয়া ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে, মৃত্যু তো দিবেন। এই মৃত্যুটা আল্লাহ ঈমানের সাথে দিয়ে, আসানের সাথে মৃত্যু দিয়ে। আল্লাহ, মৃত্যুর সময় আযাব দিয়েন না, মৃত্যুর সময় কষ্ট দিয়েন না। আল্লাহ, মালাকুল মউত ফেরেশতাকে আল্লাহ ভয়ঙ্কর চেহারা দিয়া পাঠায়েন না, আল্লাহ সুন্দর চেহারা দিয়া পাঠায়েন। আল্লাহ, আসানের সাথে মৃত্যু দিয়ে, শুক্রবারে জুমার দিনে মৃত্যু দিয়ে, রোজা অবস্থায় মৃত্যু দিয়ে, সেজদা অবস্থায় মৃত্যু দিয়ে, কোরআন তেলাওয়াত অবস্থায় মৃত্যু দিয়ে, আল্লাহ মদিনার মাটিতে মৃত্যু দিয়ে, শহীদে মৃত্যু দিয়ে। আল্লাহুম্মা রযুকনি শাহাদাতান ফি সাবিলিক ওয়াজআল মাউতি ফি বালাদি রাসূলিক। আল্লাহুম্মা রযুকনি শাহাদাতান ফি সাবিলিক ওয়াজআল মাউতি ফি বালাদি রাসূলিক। আয় আল্লাহ, হয় মদিনার মাটিতে মৃত্যু দিয়ে, না হয় শহীদের মর্যাদা দিয়ে। আল্লাহ, আপনি আমাদের জন্য বিনা হিসাবে জান্নাতের ফয়সালা করে দিয়ে। রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা। আমরা আল্লাহ তাআলাকে একবার ডাক দিয়া আল্লাহ, আরো জোরে বলিয়া আল্লাহ, আরো জোরে বলিয়া আল্লাহ। মাবুদ মাওলা গো, খালি হাতে ফিরাইয়া দিয়েন না, জীবনের সব গুনাহগুলো মাফ করে দেন, জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন, একটা জান্নাতুল ফিরদাউস আমাদের জন্য বরাদ্দ করে দেন। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।